عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ فواد چودھری، مراد سعید، اسد عمر سمیت دیگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بنی گالہ آمد۔ درجنوں تحریک انصاف کے کارکن بھی عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ عمران خان کی رہائش گاہ جانے والے راستے پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کی بنی گالہ کی طرف جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ خاردار تارے لگا کر راستہ بند کر دیا گیا۔ ایف سی کی نفری بھی موقع پر موجود ہے، جبکہ عمران خان چوک کی لائٹیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور کارکنان وہاں پہ پہنچے ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جب سے عمران خان کی گرفتاری کی جو خبر ہے وہ گردش کرنے لگی، تب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اپنے کارکنان کو کال دی گئی تھی اور جو کارکنان ہیں وہ بنی گالہ کی جانب چل پڑے تھے۔ اس وقت میں موجود ہوں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں رات کے اس پہر بھی بالکل فلی چارج ہے اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کارکنان کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بنی گالہ میں دو جگہوں پر کارکنان موجود ہے، ایک عمران خان چوک میں، جبکہ دوسری جگہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اور عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اسد عمر، ابھی تو کچھ وقت پہلے جو ہے عمر ایوب، پرویز خٹک، علی محمد خان اور دیگر رہنما جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں۔ کچھ عمران خان چوک میں موجود ہے، فواد چودھری عمران خان چوک میں موجود تھے، دیگر جو رہنما ہے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ مراد سعید بھی یہاں پر موجود تھا، ابھی کچھ وقت پہلے مراد سعید جو اپنا آمدرفت ہے وہ موٹر سائیکل کے ذریعے عمران خان چوک اور یہاں تک کرتے ہیں۔ اسد عمر بھی موٹر سائیکل کا استعمال کر چکے، تاہم جو کارکنان ہیں وہ فلی چارج ہے اور اپنا جو لیڈر ہے اس کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ جی ذیشان، یہ بتائے گا، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کارکنان یہاں پہ موجود ہے، کارکنان کی نعرے بازی ہم سن سکتے ہیں، یہ بتائے گا کہ جو اہم دیگر رہنما یہاں پہ پہنچے تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، کیا ان کے جذبات ہیں؟ جی بالکل، میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کارکنان بھی موجود ہے، اس میں قیادت بھی موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو یہاں پر تھوڑی بہت گفتگو کی، اس سے یہی ظاہر ہوا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالہ میں موجود نہیں ہے، تاہم اس خبر کی تردید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر کیانی نے کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس وقت بنی گالہ میں قیام پذیر ہے۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ ہمارا لیڈر دوسروں کی لیڈروں کی طرح نہیں ہے جو یہاں سے بھاگ جائے گا، وہ یہاں پر موجود ہے، اور مراد سعید نے بذات خود یہاں پر نعرے بازی کی۔ دیگر جو قیادت آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو عمران خان کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ ان کے کارکنان بھی یہاں کھڑے اور رات کے اس پہر بھی جو کارکنان ہیں وہ فلی چارج ہے، نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ سن رہے ہوگے کہ نعرے بازی کر رہے ہیں اپنے قیادت کے ہمراہ، اور ان کے جو لیڈر ہے اس کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے۔ جی اچھا ذیشان، یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے یہاں پہ کارکنان تو پہنچ چکے ہیں اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، تو کیا دوسری جانب سے کوئی موقف سامنے آیا اسلام آباد پولیس کا؟ ابھی تک تو کوئی جو ہے صاف موقف ہے، یا جو آپ کہہ لو کہ ایک صاف یا کلیئر اینڈ کٹ جو ہے بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے، تو ٹویٹس اس بات کا جو ہے اندیا دے رہی تھی کہ اس بات میں سچائی ہے، لیکن تاہم ابھی تک کچھ ایسا پیش رفت نہیں ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے یا کچھ دیگر ایسے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ تاہم جب سے یہ خبریں جو ہے گردش کرنے لگی ہیں، اسی وقت سے ہی بنی گالہ میں کارکنان موجود ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے رات کے اس پہر بھی۔ جی
अच्छा ज़ीशान, ये ऐलान किया गया था, रात गए और अभी हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है। आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, मामला है ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी का। फवाद चौधरी, मुराद सईद, असद उमर समेत दीगर रहनुमा बनी गाला पहुँचे। उनके साथ साथ उमर अयूबी पहुँचे और परवेज़ खट्टक भी बनी गाला में मौजूद हैं, जबकि दर्जनों तहरीक इंसाफ की कारकुन भी इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाइशगाह के जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत का खात्मा महीनों की बात नहीं, चंद दिनों की बात है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, इमरान खान से कहा आप पर FIR है, रावलपिंडी रुक जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने जवाब में कहा कि जिसको गिरफ्तार करना है आके कर ले। फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनी गाला पहुंचे। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया, उन्होंने ये अपील भी की थी। तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा महीनों की बात नहीं है बल्कि ये चंद दिनों की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से कहा था कि आप पर FIR है, रावलपिंडी ही रुक जाएं। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि जवाब में इमरान खान ने कहा कि जिसको गिरफ्तार करना है आके कर ले। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी तमाम तंजीमों को तैयार कर दिया गया है। असद उमर कहते हैं कि आवाम भी अपने कप्तान के लिए निकलने के लिए तैयार है। असद उमर ने यह भी कहा कि अभी भी वक्त है, हुकूमत होश के नाखुन ले। तो उन्होंने ये वार्निंग दी है हुकूमत को, कहते हैं कि हुकूमत अपने ऐसे हथकंडों से बाज आ जाए। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी तमाम तंजीमों को तैयार कर दिया गया है, असद उमर की जानिब से कहा गया। असद उमर ने यह भी कहा है कि आवाम भी अपने कप्तान के लिए निकलने को तैयार हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी वक्त है, हुकूमत होश के नाखुन ले। हमने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान रेड लाइन है। मुराद सईद की जानिब से कहा गया है कि कारकुनान बनी गाला पहुँचें, जो नहीं पहुँच सकते वो अपने इलाकों में बाहर निकलें। मुराद सईद ने यह भी कहा कि ये 22 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। इमरान खान खुददार कौम का खुददार लीडर है, मुराद सईद की जानिब से कहा गया। तो ये तमाम रहनुमा बनी गाला में मौजूद हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का ये मामला है। ऐसे में मुराद सईद की जानिब से अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। उन्होंने कहा कि कारकुनान बनी गाला पहुंचें, जो बनी गाला नहीं पहुंच सकते वो अपने शहरों में, अपने इलाकों में बाहर निकलें। मुराद सईद की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये 22 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। इमरान खान खुददार कौम का खुददार लीडर है। मुराद सईद की जानिब से ये अहम बयान सामने आए हैं। वो कहते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो अच्छा नहीं होगा। ये भी कहा कि कारकुनान बनी गाला पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकते वो अपने इलाकों में निकलें। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की मनसूबा बंदी कर रही है। मुमकिना हुकूमती इक़दाम से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हुक्मरानों की ऐसी हरकत से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बनी गाला की बत्तियां गुल हो चुकी हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और वहां पुलिस ने घेरा डाल लिया है। हमें खदशा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये डगमगाती हुकूमत, ये लड़कती हुकूमत शायद गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाना चाह रही है। मैं आज बहसीयत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और पार्टी के एक जिम्मेदार ओहदेदार के शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को तहबाला कर देंगे। आप पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की माशरत को आप ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे शायद उसका अजाला ना हो सके।
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکیوں پر وزارت داخلہ نے رپورٹ تیار کی ہے۔ عمران خان کی تقریر کو پرانے مقدمے میں شامل کرنا ہے یا نیا مقدمہ بنانا ہے، مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میری منسٹری نے اس بارے میں جو ہے وہ رپورٹ تیار کی ہے کہ آیا جو بیانیہ انہوں نے لاس بیلا کے شہداء کے اوپر ڈیولپ کیا، قوم میں نفرت پھیلانے کے لیے اپنے اداروں کے خلاف، تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے، اس کی اس تقریر کو بھی اس کا حصہ بناتے ہوئے اس مقدمے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے، یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ اس بارے میں وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور ہم لا منسٹری سے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ مجسٹریٹ علی جاوید کی مدیریت میں درج کیا گیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے F9 پارک میں پولیس افسران اور ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دی۔ FIR میں عمران خان کی تقریر سے متعلقہ حصے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ اعلیٰ افسران کو ڈرانے، دھمکانے اور ملک میں انتشار، دہشت پھیلانے کے جرم میں ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تحریک انصاف نے ایک اور مارکہ سر کر لیا ہے۔ کراچی کے حلقہ این 245 کے ضمنی انتخاب میں محمود مولوی کامیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 245 کے ضمنی الیکشن میں PTI کے امیدوار محمود مولوی 29,475 ووٹ لے کر جیت گئے۔ کارکنوں نے نمائش چورنگی پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ MQM کے امیدوار معید انور 13,193 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار 3,479 ووٹ حاصل کر سکے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 11.8% رہا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جہاں چور ڈاکو ایوانوں میں بیٹھے ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ آزادانہ خارجہ پالیسی بنانا چاہتا تھا، نااہل کیا گیا تو قوم کا ہی نقصان ہوگا۔ تحریک انصاف کو دبانے کے لیے شہباز گل کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا۔ جیل سے نہیں ڈرتا، جو چاہو کرو، پیچھے نہیں ہٹیں گے، حقیقی آزادی تک سڑکوں پر رہیں گے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ فوری شفاف الیکشن کروا دیے جائیں۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی۔ اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں میں نے لیاقت باغ سے کیا۔ عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا۔ ان کو عمران خان نہیں چاہیے تھا، ان کو چیری بلاسم چاہیے تھا۔ انہوں کا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف۔ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے شہباز گل کو پکڑا، اغوا کیا، اس کو پکڑ کے اندر لے گئے، ننگا کر کے اس کو مارا۔ شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو، عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کرنا کرو، میں اپنی قوم کے سامنے
सारी कौम को इकट्ठा करूंगा। और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि कौम आज भी इमरान खान को वज़ीर आज़म समझती है। PDM वाले अपने केसेस के खात्मे और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करवाने के लिए आए हैं। मुल्क के आवाम PTI चेयरमैन के साथ हैं। वो रावलपिंडी के जलसे से खिताब कर रहे थे। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। आज एक वक्त है वो 13 जमातें चोर जिन्होंने वोट खरीदे वो सुन लें, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। वो दुनिया का बदनाम डाकू आसफ जरदारी और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ और वो जूते पॉलिश और चाटने वाला शहबाज शरीफ, ये चोर और डाकू आए हैं अपने केस खत्म करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक रोकने के लिए, अपने नैब के केसेस खत्म करने के लिए। मरियम नवाज ने मेरी कोरोना की ट्वीट लगा के कही है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, मैं जब मरूंगा ये मेरा कफन उठा के देखेंगे मर गया है कि जिंदा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर तहकीकात से भाग क्यों रहे हैं। आज़ादाना इंक्वायरी कराएं। राना सनाउल्लाह खुद भी तशद्दुद का शिकार हुए लेकिन सीखा कुछ नहीं। किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करना धमकी नहीं होती। इमरान खान की एक रैली से इनकी टांगें कांप रही हैं। इक़्तिदार ख़त्म होने पर यह मुल्क से भाग जाएंगे। जो लोग भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो कोई कम दिल वाले लोग जो हैं वो नहीं खड़े हो सकते। ये जो सियासत हो रही है, 8 दिन पहले जो उनके ऊपर जो हुआ उस वक्त तो वो उससे बैठा नहीं जा रहा था सीट के ऊपर। वो तो जज को उसने पूरी अपनी कमीज़ जो है वो पीछे से दिखाई कि पूरी उसकी जो अपना कमर है वो नीली हुई थी। फिर बख्शी खाने में उसने जाके पूरा अपना दिखाया कि किस तरह से उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ। और वहाँ पे बैठे हुए फ्रेंकली पुलिस वालों ने भी कहा जी कि आपको पता है बड़ी ज़्यादती हुई है, हमने नहीं की। कल ये भी कहा था कि आप PTI के लोगों के ऊपर आप हमारी बात के ऊपर ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं। मैंने तो कहा था साद रफ़ीक को उसमें डाल दें, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डाल दें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को डाल दें और जो लोग हैं आपके उनको डाल दें। अगर आपने टॉर्चर नहीं किया और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उसने नहीं किया, हमने तो बड़ा सिंपल सवाल कहा है, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया। हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान नियाज़ी माशरे में नफ़रत फैला रहा है। खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर धमकाना काबिल मज़म्मत है। हमजा शहबाज ने कहा है कि इदारों पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशियों के बाद अब बात धमकियों तक आ चुकी है। IG और DIG इस्लामाबाद को डराना और धमकाना मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश है। खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर धमकाना काबिल मज़म्मत है और काबिल शर्म फेल है। फ़ौरन फंडेड जमात का सरबराह पाकिस्तान में रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि इमरान खान ने कभी कानून शिकने की हिदायत नहीं की। नून लीग के चंद MPAs पर FIRs हैं, उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं है, वो आएँ और कानून का सामना करें। वो रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। हमारे घरों पे बगैर पर्चों और बगैर वारंट्स के हमारे कारकुनों के लीडर्स के घरों पे छापे मारे गए। हमारे पास सर्च वारंट्स होने के बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि वो आएँ और कानून का सामना करें। उनका मेरे साथ कोई ज़ाती मामला नहीं है। उनके खिलाफ FIRs हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट्स हासिल किए गए हैं। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं। मगर वो सारे के सारे जो कागजी शेर हैं वो इस वक्त ये 27 किलोमीटर की जो इन्होंने अपने लिए एक खुद साख्ता, इन्होंने खुद ही अपने आप को उसके अंदर कन्फाइन किया हुआ है। तो वो मैं तो उनसे कहूँगा कि आएँ, कोई ज़ाती मसला नहीं है, आप आएँ और कानून का सामना करें।
सिंध हुकूमत ने 22 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। ज़िला मलीर के 2 इलाके भी शामिल हैं। मानसून बारिशों की तबाही के बायस सिंध के 22 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। महकमा रिलीफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, दादू और सजावल भी शामिल हैं। जामशोरू, मीरपुर खास, मुठियारी, उमरकोट, नौशहर फेरोज, सांगड़ और खैरपुर भी इन अजला में शामिल हैं। हादसात में 200 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और हज़ारों घर मुनहदम हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में बारिशों से मुतासरा इलाकों के दौरे किए। सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुसीबत की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं, नुकसानात का जायज़ा लेकर मुकम्मल इमदाद करेंगे। शाजिया मरी ने कहा कि 15 लाख ख़ानदानों को फ़ीकस 25,000 रुपये दे रहे हैं। कोताही होगी वो बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, उसको पूरा नहीं उतरेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी। चाहे वो इंतज़ामिया से कोई हो, चाहे वो इलेक्टेड आदमी कोई हो, उसका भी ज़रूर पार्टी वाले अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हम सिंध के लोगों के साथ हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 25,000 फ़ी फैमिली जो अफेक्टेड है सैलाब के वजह से, बारिशों की वजह से, उनको दिया जाएगा। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून बारिशें जारी हैं। बारिशों का सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। मानसून के चौथे स्पेल में बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिशों से सूबे के कई अजला के नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश खुजदार में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। उस्ता मोहम्मद में 47, लसबिला 41, खल्लात 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिशों का सिलसिला 3 से 4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। सूबाई महकमा तालीम ने हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 22 से 27 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी का कहना है कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कई अजला में तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर वालिदैन और तलबा की सहूलत और हिफाजत के पेश नज़र सूबे के 1 हफ्ते की तातीलात का ऐलान किया गया है।